हेलो फ्रेंड्स आपण मानकु मो यूट्यूब चैनल स्वागत एवं आउ एक नुआ वीडियो रे मध्य स्वागत। आज आम डिस्कस करबा 2014 मसीह रे होइतिबा ओटीईटी एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपण माने जदि आगामी ओटीईटी एग्जाम पई प्रिपरेशन करछंती वीडियो को निश्चित देखंतु एवं चैनल रे प्रथम थर पई देखुले सब्सक्राइब करी रखंतु। केउ गुणटी सृजनशीलतार सूचक नुहे? चिंतनर मौलिकता, केन्द्राभिमुखी चिंतन, बाक्पटुता, नमनीयता। यार आंसर हम आपण मानकर केन्द्राभिमुखी चिंतन। केन्द्राभिमुखी चिंतन गोटे सृजनशीलतार सूचक नुहे। एठार आपण मानकर नुहे गईछि, तेणुकर यार आंसर ऑप्शन बी। केउ प्रणाली द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हट करा जाई पारिबो? साक्षात्कार, बुद्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, मनोवृत्ति परीक्षण। यार आंसर हम आमे माने बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को चिन्हट करि पारिबा। तेणुकर यार आंसर ऑप्शन बी, बुद्धि परीक्षण। एक उद्दीपकर स्वाभाविक प्रतिक्रिया एक विकल्प उद्दीपक सह संयोजित करा जाई पारे। यही परीक्षा प्रथमे किए करिथिले? पावलोव, थर्नडाइक, गाल्टन, कहलर। यार उत्तर आपण माने जानथिबे पावलोव। पावलोव प्रथमे यह परीक्षा करिथिले, तेणुकर यार आंसर ऑप्शन ए, पावलोव। केउटी बाहिक अभिप्रेरणा बा एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन, ज्ञान पाई तृष्णा, कृति, आत्मसम्मान बोध, प्रशंसा। केउटी एहार अभिप्रेरण बा बाहिक अभिप्रेरण एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन आपण माने गोटे स्टूडेंट को प्रशंसा करिवे, ताहा आपण मानकर बाह्य अभिप्रेरण। तेणुकर यार आंसर ऑप्शन बी होई जिवो, प्रशंसा। केउटी पारदर्शिता शिक्षणर प्रथम पर्याय? पारदर्शितार स्तर निरूपण, पारदर्शिता भित्तिक शिक्षादान, पारदर्शितार संज्ञा निरूपण, पारदर्शिता लाभ निमंते योजना प्रस्तुत। यार आंसर ऑप्शन सी, पारदर्शितार संज्ञा निरूपण करिबा शिक्षणर प्रथम पर्याय। मूल्यांकन दृष्टिकोणरू केउटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न? रेटिंग स्केल, प्रोग्रेस कार्ड, चेकलिस्ट, प्रश्नगुच्छ। यार उत्तर हम प्रोग्रेस कार्ड। प्रोग्रेस कार्ड टी आपण मानकर मूल्यांकन दृष्टिकोणरू भिन्न। पियाजेंको मतानुजाई मूर्त स्तर रे केउ शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटी थाए? प्राक प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक ना उपरोक्त समस्त। यार आंसर हम ऑप्शन बी, प्राथमिक। प्राथमिक स्तर रे शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटी थाए। जणे शिक्षक प्रथम श्रेणी रे पढ़ाइबा समय रे दृष्ट लिखन उपरे अधिक गुरुत्व दियंती। से केउ प्रकार विकास को लक्ष्य करी यह करिथांती? मानसिक विकास ना स्नायविक पेशीय विकास ना बौद्धिक विकास ना आवेगिक विकास। यार उत्तर हम ऑप्शन बी, स्नायविक विकास बा स्नायविक पेशीय विकास को दृष्टि रे रखी यह पढ़ेई थांती। अनग्रसर शिक्षार्थी ठारे केउ लक्षणटी देखा जाई थाए? विश्लेषण दक्षता, उद्देश्य भित्तिक आचरण, सम्मानजनक वृत्ति निमंते अभिलाष, धारणा प्रकाश रे अक्षमता। यार उत्तर हम ऑप्शन डी, धारणा प्रकाश रे अक्षमता। आपण माने गोटे अनग्रसर शिक्षार्थी को गोटे पाठ पचारिबे किंबा गोटे क्वेश्चंस पचारिबे, ताहारे से प्रकाश करिया पई अक्षम होइथिबो। तेणुकरी ए लक्षणटी आपण मानकर देखा जाई थाए अनग्रसर शिक्षार्थी ठारे। तेणुकरी आंसर ऑप्शन डी हबो। शिक्षार्थीर सामाजिक विकास और सामाजिक विकास अर्थ कौन? सामाजिक व्यवहार विकास,
ସମାଜର ବିକାଶ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ, ଗୋଷ୍ଠୀର ବିକାଶ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶ କହିଲେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ପାଠ୍ୟଦାନ ଆରମ୍ଭରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ? ଗୋଟେ ପାଠଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆସିଲେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣର ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଫଳାଫଳ, ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଉପଯୋଗ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂର୍ବରୁ। ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ମାନସିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ, ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧାଗ୍ରସ୍ତ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ? ଏହା ଭୁଲ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ବି ନୁହଁ, ସାମାଜିକ ଅସୁବିଧା ବି ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଉପାଦାନ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦିନ ମନେ ରହେ। ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ତତ୍ତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ। ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସମସ୍ୟା ସହାୟକ ଅଟେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଉପାଦାନ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି। ଉକ୍ତିଟି ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ସୂଚାଉଛି। ପିଲାଟି 94.5% ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 1200 ବର୍ଗଫୁଟ, କାରଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି, 100 ମିଟର ଦୌଡ଼କୁ ବିନୟ 12 ସେକେଣ୍ଡ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାଟି 94.5 ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟାୟନକୁ ବୁଝାଉଛି ବା ସୂଚାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ। ସଭାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଳି ମାରିପାରିବା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣର ଏକ ଉଦାହରଣ? ସହାନୁଭୂତି, ଅଜ୍ଞାତ, ଜ୍ଞାତ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅଜ୍ଞାତ, ଅପସନ୍ ବି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସଭାରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ତାଳି ମାରିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଶୁଣିକି ମାରିବେ, କିଛି ଜାଣିନଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଅନ୍ୟମାନେ ମାରିଲେ ସେ ମାରିବେ। ତେଣୁକରି ଅଜ୍ଞାତରେ ସେ ମାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ହୋଇଯିବ। କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବକ୍ରରେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁର କ୍ଲିଷ୍ଟତା, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟୟ, ବିଶ୍ରାମର ଅଭାବ, ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ ବକ୍ରରେ ସମତଳ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯିବାର କାରଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଡି, ଅସଫଳ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଏହା ତାର କାରଣ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଡି। ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ ତିନୋଟି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ, ସମାଜ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ପୁସ୍ତକ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ସମାଜ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହା ତ ପୁରାପୁରି ଭୁଲ ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ହେବନି, ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବନି। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜ, ଅପସନ୍ ଏ। ଏକ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନିର୍ବାଚନ, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନିର୍ବାଚନ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପାଠ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ପାଠ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଡି ହୋଇଯିବ ଠିକ୍। ପାଠକୁ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପାଠ୍ୟ ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଆପଣମାନେ
ଏଠାରେ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆବଭ୍ ବା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସମାନ, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ହାର ସମାନ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟ ସମାନ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ। ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 20ରୁ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ବିକାଶ ଘଟେ ନାହିଁ। ପରିପକ୍ୱନରେ ବିକାଶର ଅନ୍ତ ଘଟେ। 40 ବର୍ଷ ପରେ ବିକାଶର ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ କହିଛି? ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଏହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଥିବେ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ। ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବା ୟାର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ ଶିଶୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ କ୍ୟାରି ଅନ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ଏହା କାହାର ମତ? ଟର୍ମନ୍, ବିନେ, ଥୋର୍ଣ୍ଡାଇକ୍, ଗାଲ୍ଟନ୍। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଟର୍ମନ୍। ଟର୍ମନଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ଆବିଲିଟି ଟୁ କ୍ୟାରି ଅନ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ବୁଦ୍ଧିର ସହ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବୁଦ୍ଧି ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବୃଦ୍ଧି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଥାଏ। ବିକାଶ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।